Welcome students to our YouTube channel. Let's celebrate the learning and teaching in this pandemic. So today's topic is science topic 11th topic of 9th standard semi English medium. Name of the topic is reflection of light. We are on the page number 121. Sorry, 120. Drawing the reflected rays. How to trace the rays which was striking our spherical mirrors? As we see in earlier classes, earlier lectures, that how the mirrors are, what is mirror and their types. We are now understanding how rays are behaving when they are coming or incident on spherical mirrors. So that is why we should think about three rules of reflection of light belongs to spherical mirrors. तर विद्यार्थी मित्रांनो, ज्यावेळी आपल्याला एखादी आकृती कशी निर्माण होईल, प्रकाश किरणांमुळे आकृती कशी निर्माण होईल हे शोधायचं असतं, त्यावेळी आपण काय करतो तर किरणाकृतींचा अभ्यास करतो, म्हणजे सर्व डायग्रामचा अभ्यास करतो. त्यासाठी तीन रूल्स आहेत. ते तीन रूल्स आपल्याला आता पाहिजे आहेत. ते काय आहेत हे सुद्धा आपण पाहू आणि कसे ड्रॉ केले जातात हे सुद्धा आपण पाहू. सो आपण फळ्यावर एक आकृती काढलेली आहे ज्याच्यामध्ये Mn हा मिरर आहे आणि हा काय कॉन्केव्ह मिरर आहे. कसा मिरर आहे? हा कॉन्केव्ह मिरर आहे. तर याच्यावर जर इन्सिडेंट रेज येतात, when incident rays are incident on Mn, how they act we have to trace it. कसे ते वर्तन करतील हे आपल्याला शोधायचं आहे आणि त्यासाठीच नियम पुढचे अभ्यासायचे आपल्याला. आता आपण पहिल्यांदा कशा प्रकारे चित्राकृती काढल्या जातात किंवा ड्रॉइंग्स कशा केल्या जातात याच्याबद्दल माहिती घेतोय. जसे की पहा, समजा हा काय बरं नाव दिले आपल्याला पुस्तकात AQ. हा AQ जर असा आला, A आणि Q, तर तो जाताना काय होईल, अशा प्रकारे जाईल. जाताना तो अशा प्रकारे जाईल आणि याचा जो नॉर्मल असणार आहे, तो पहा कसा असणार आहे. हे B असेल, हे C आहे. समजा QC हा नॉर्मल आहे, तर अँगल AQC आणि अँगल CQB हे काय इक्वल मेजरचे असणार आहेत. हे दोन्ही काय असणार आहे, इक्वल मेजरचे असणार आहे. आपण हे प्रिव्हियस स्टँडर्ड मध्ये पाहिले, 28 मध्ये हे पाहिलेलं आहे की इन्सिडेंट रे आणि रिफ्लेक्टेड रे हे इक्वल मेजरचे असतात, दोन्ही एकाच मापाचे असतात. सो हियर we can see that when incident angle or incident ray is strike on Mn on concave mirror, they reflect with QB, okay. So let me see how do we determine the direction that an incident ray will take after reflection from a spherical mirror. In figure 11.8, Mn is the spherical mirror and ray AQ is incident on it. Mn हा मिरर आहे, AQ हा incident ray आहे. A spherical mirror and ray AQ is incident, CQ is radius, therefore is perpendicular to the mirror at Q. आता CQ हा आपला काय आहे, तर ऍक्च्युअली थोडंसं प्रमाण चुकलं आहे, तर ऍक्च्युअली तो पुढे येऊन चिकटला असतो. समजा हा आपला O आहे,
ऑप्टिकल सेंटर आहे. ठीक आहे. तर CQ हा काय आहे, रेडियस आहे. बरं, मग त्यामुळं दस अँगल AQC is the angle of incident according to the laws of reflection. Angle of incident and angle of reflection are of the same measure. Thus, while drawing the reflected ray QB, angle CQB must be equal to the angle of ACQ. Angle of ACQ न तो दाखवला जाईल. आता जर आपल्याला आणखी डायग्राम काढून हे लक्षात घ्यायचे असेल की कशा प्रकारे डायग्राम्स फॉर्म होतात, तर हे आपण करू शकतो. वी कॅन स्टडी द इमेजेस प्रोड्यूस्ड बाय स्फेरिकल मिरर बाय ड्रॉइंग रे डायग्राम. रे डायग्राम्स तुम्ही ड्रॉ करून इमेज कशी तयार होते हे समजून घेऊ शकता. A ray diagram is the depiction of path taken by light rays. To draw a ray diagram, we use following rules. There are 3 rules to be must understand. Then we can understand how lights are acting with our mirrors. Okay, which are based on the laws of reflection of light. Reflection च्या लॉवर हे लॉ आधारित आहे. So there are 3 rules. First rule is when incident rays are parallel to the principal axis. Here it is principal axis. It is a principal axis. When light rays coming parallel to the principal axis, they will go through the focus, and it is always in going to the focus. If there is another ray coming from bottom, it will also, if there is ray parallel to the principal axis, it will go through the focus. Here it is a focus. What is it? If an incident ray is parallel to the principal axis, then the reflected ray passes through the principal focus. Next, second, when light rays are coming from focus, here and here, 2 lights are coming from focus. How they interact? They will go through like this. How? When incident rays are coming from focus, they will go parallel to the principal axis. Okay, how? Here reflected rays are here. म्हणजे ज्यावेळी लाईट रेज जे ते फोकस मधून येतात त्यावेळी ते पॅरलल प्रिन्सिपल ॲक्सिसला असतात. जसं इथं पाहिलं आपण, जर प्रिन्सिपल ॲक्सिसला किंवा ॲक्सिसला जर पॅरलल असतील तर ते फोकस मधून जातात, जर फोकस मधून आले तर पॅरलल प्रिन्सिपल ॲक्सिसला असतात. आता जर हे तिसरं आहे, थर्ड रूल. हा काय सांगतोय? जर लाईट रेज ऑप्टिकल सेंटर ऑफ कर्वेचर मधून येत असेल, when light rays are coming from center of curvature, it will go back as it come. जसा तो आलेला तसाच तो निघून जातो. Let me read. If an incident ray passes through the principal focus of a mirror, the reflected ray is parallel to the principal axis.
Third, if an incident ray passes through the center of curvature of the mirror, the reflected ray traces the same path back. तर तो सेम पाथनं बॅक होतो, सेम पाथनं बॅक होतो म्हणजे माग परत फिरतो. मग आता आपण तिन्ही लॉ पाहिलेले आहेत, तिन्ही लॉ पाहिलेले आहेत. आता आपल्याला पुढचा मुद्दा पाहायचा आहे, तो काय आहे तर इमेजेस कशा फॉर्म होतील. मग यासाठी आपल्याला एक ऍक्टिव्हिटी दिलेली आहे. मग जस्ट पहिल्यांदा रीड करून घेऊया आणि मग रे डायग्राम थ्रू ती समजवून घेऊ. कारण आपल्याला पूर्ण आकृती काढून किंवा ती ऍक्टिव्हिटीची आकृती काढून समजावून घेणं थोडंसं वेळ खाऊ होईल. त्यापेक्षा आपण काय करू, रे डायग्राम्स थ्रू आपण ते समजून घेऊ अगदी सोप्या पद्धतीनं. ठीक आहे. सो लेट मी रीड द ऍक्टिव्हिटी फर्स्ट. Images formed by a concave mirror. If there is a concave mirror, how? Let me draw the mirror first. Here mirror is Mn and it is a concave mirror. It is a concave mirror. Okay, so go ahead. What materials we should have? A candle, a glass lamp, candle or glass lamp. You can use any one of it. 2 cardboard boxes. You should use 2 cardboard boxes. Then large cardboard sheet to stand as a your slide. White paper to cover the curtain. Paper, concave mirror, meter ruler, wooden block. Okay, so this all apertures you should arrange like your experiment. Okay, so action. What should you do? Take the cardboard box, large through whole candle. आता तुम्हाला काय करायचं आहे, कार्डबोर्ड बॉक्स घ्यायचा आहे, त्याच्यामध्ये एक कॅन्डल ठेवायची आहे आणि त्याला एक काय करायचे, स्लिट पाडायची आहे. मग तुम्ही ती अशी छान बाणाच्या आकृतीची एरोच्या शेप मध्ये तुम्ही त्याला स्लिट पाडू शकता. अशी स्लिट पाडा जेणेकरून याचा शेप ज्यावेळी तुम्हाला पुढे दिसेल त्यावेळी लक्षात येईल की कशा प्रकारचं लाईट त्यामधून पास होत आहे. ओके, सो वी विल इरेज इट. Then cut off one side of the place the candle inside. Cut out an arrow shaped slit from one side so that we get an arrow shaped light source. Make a screen of size say 20 cm by 30 cm by sticking a white paper on the cardboard sheet and set it up vertically with help of wooden block. वुडन ब्लॉक वर काय करा, तो सरळ ठेवण्याचा प्रयत्न करा. 20 बाय 30 सेंटीमीटरचा काय करायचं, तुम्हाला पडदा तयार करायचा आहे. फिक्स द मिरर वर्टिकली ऑन द अदर कार्डबोर्ड बॉक्स मेकिंग अ स्लिट ऑन इट्स टॉप सरफेस. तर टॉप सरफेसला जी काही स्लिट पाडली आपण, स्लिट जी बाणाच्या आकृतीची स्लिट पाडली आहे त्यातून काय होणार आहे, लाईट रेज बाहेर पडणार आहे आणि ते लाईट रेज कुठे येणार आहे, मिरर वर येणार आहे, concave mirror. Okay, place the screen near a window and place the mirror in front of such that the image of the sun or some far away object from clearly on screen. तर जे काही ऑब्जेक्ट फार हवे आहेत त्यांची इमेज तुमच्या कॉन्केव्ह मिरर मध्ये दिसली पाहिजे. ओके, मेजर द डिस्टन्स बिटवीन स्क्रीन अँड द मिरर इन द सिच्युएशन. या सिच्युएशन मध्ये आता आपण नंतर पाहू, आधी ह्याच्यात बघू. दिस इज द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर. सेट अप द एक्सपेरिमेंट ॲज शोन इन फिगर नंबर 11.10. 11.10 मध्ये आपल्याला जी काही आपण एक्सपेरिमेंट करायला त्याचा एक फोटोग्राफ दिलेला आहे, पण त्यात स्पष्ट ओळखत नाहीये काय. आपण रे डायग्राम मध्ये व्यवस्थित समजावून घेऊ.
प्लेस द मिरर नियर द 0 मार्क ऑन द मीटर स्केल. मीटर स्केल जो आहे तो तुमचा काय असणार आहे, प्रिन्सिपल ऍक्सिस. हा तुमचा मीटर स्केल असणार आहे. आणि काय करायचं तुम्हाला, तर जी काही मिरर आहे ही 0 वर ठेवायची आहे. मिरर जी आहे ती तू मीटर स्केलच्या 0 सेंटीमीटर वर ठेवायची आहे. मीटर स्केल 0 सेंटीमीटर वर ठेवायची आहे. सॉरी, मिरर. ओके. Place the screen in front of it and place the light source in between two, so that distance between the mirror and the source is a little more than focal length of the mirror. समजा हे focal length f इथं आहे, तर याच्यापेक्षा लांब इथं तुम्ही पडदा ठेवा. Screen will be slider back towards the focus. Obtain a clear image of the source on the screen by moving screen along the meter scale perpendicular to it. The image will be inverted and larger than the source. Source पेक्षा ती inverted असेल म्हणजे उलटी असेल, प्लस ती काय असणार आहे, लार्ज असणार आहे, म्हणजे मॅग्निफाय झालेली असणार आहे. ठीक आहे, ते आपण रे डायग्राम मध्ये पाहणार. बरं. The image will be inverted and larger than the source. As the image is obtained on screen, it is a real image. तर ही real image असते. Now move the source away from the mirror so that the distance between two is greater and then twice the focal length of the mirror. Get clear image on the screen by moving it towards the mirror. The image is invert smaller than object and real. जर तुम्ही हे डिस्टन्स डबल केलं, हे जे काही डिस्टन्स आहे हे तुम्ही डबल केलं, तर इमेज तुमची इन्व्हर्ट होईल, म्हणजे सरळ होईल, प्लस ती छोटी होईल. म्हणजे ज्यावेळी तुम्ही एखादी वस्तू कुठे ठेवता किंवा त्याचा प्लेस सगळ्यात महत्त्वाचा आहे. प्लेस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट टू अंडरस्टँड द पोझिशन. बघा, position, nature and size of image. You should know position. तुम्हाला पोझिशन माहिती पाहिजे, त्यावेळी तुम्ही रे डायग्राम ट्रेस करू शकता. जसं आपण एक इथं ऍक्टिव्हिटी केली आहे की ज्याच्यामध्ये एक हा माणूस आपण समजू की जो काय केला आपण F च्या मागे म्हणजे फोकसच्या मागे ठेवलेला आहे त्याला. मग ज्यावेळी त्याच्या डोक्यावरून जाणारे जे काही लाईट रेज आहेत, त्याच्या डोक्यावरून जाणारे जे लाईट रेज आहेत जे काय असे आहे, म्हणजे या प्रिन्सिपल ऍक्सिसला ते काय पॅरलल आहे. प्रिन्सिपल ऍक्सिसला पॅरलल आहे म्हणून ते कसे जाणार आहे, फोकस मधून जाणार. जरा फोकस आपण पुढे घेऊ. हे असे फोकस मधून जातील आणि जे फोकस मधूनच येणार आहेत म्हणजे याच्या तिरक्या मार्गाने फोकस मधून येणारे, आपण फोकस जरा हलवू पुढे. ठीक आहे, तर ते काय होतील, प्रिन्सिपल ऍक्सिसला पॅरलल जातील. प्रिन्सिपल ऍक्सिसला पॅरलल जातील. मग ही जी काही आता हा ए समजू आपण, हा बी समजू. ओके, सो ए ची इमेज कुठे तयार झाली आहे, आफ्टर रिफ्लेक्शन हियर गोज A1 and this C1. C1 कुठे आलाय, तो सुद्धा इथेच आलाय, कारण A हा पॅरलल आहे प्रिन्सिपल ऍक्सिसला. तो आफ्टर रिफ्लेक्शन F मधून काय होईल, बॉटम लाईन, आणि जो F मधूनच गेलाय तो प्रिन्सिपल ऍक्सिसला काय होईल, पॅरलल येईल. म्हणजे हे दोन्ही इथं इंटरसेक्ट होतील. म्हणजेच आणि B ची काय जो आहे तो काय चाललाय, सरळ चाललाय, त्याचा अँगल नाही आहे, त्याच्यामुळे तो सरळ जाईल, कारण तो F मधून चाललाय किंवा ऑप्टिक जो काही आपला प्रकाशीय मध्य ज्याला आपण सेंटर ऑफ कर्वेचर म्हणतो, त्या सेंटर ऑफ कर्वेचर मधून चाललाय, त्यामुळे तो जसं जाईल तसंच परत येतोय. म्हणजेच इथं अशी आकृती तयार होईल. पहा, इन्व्हर्टेड बट लार्ज. इथं आपण रेशो मध्ये घेतलेलं नाही त्यामुळे ते लार्ज वाटत नाही आहे, तर रेशो मध्ये जर घेतला आपण तर बरोबर लार्ज आणि इन्व्हर्टेड इमेज आपल्याला दिसते. म्हणजे आपण काय ठरवतोय
तर या P पासून F चं अंतर किती आहे याच्यावर तुमची स्लिट ठरणार आहे. मग स्लिट कुठे ठेवायला पाहिजे, तुम्हाला इथं ठेवायला पाहिजे. जो काय आपला पडदा आहे, स्लाइडच म्हणलं ना आपण, स्क्रीन, सॉरी, जो स्क्रीन आहे ती स्क्रीन आपल्याला इथं ठेवायला पाहिजे, तर आपल्याला इमेज दिसेल, नाहीतर इमेज दिसणार नाही, इमेज दिसणार नाही. समजा आपण ही जो ऑब्जेक्ट आहे ती ऑब्जेक्ट इथं ठेवली, म्हणजे या माणसाला इथं उभं केलं. या माणसाला F च्या आणि P च्या मध्ये उभं केलं. आता काय होईल पहा, पॅरलल जाणारे प्रकाश किरण जे आहे, पॅरलल जाणारे प्रकाश किरण जे आहे ते परत F मधूनच जातील. आता याच्या शरीरावरूनच जातील असे. आणि तिरके जाणारे म्हणजे जे फोकस मधून येणारे आहेत, जे फोकस मधून येणार आहेत किंवा सेंटर ऑफ कर्वेचर मधून येणार आहेत, ते इथं इंटरसेक्ट होतील, की ज्याच्यामुळं आकृती जी आहे ती इथं अशी तयार होईल. म्हणजे ही असणार आहे रियल, ही इन्व्हर्ट होणार नाही आणि मोठी असणार आहे, जशी तशी दिसणार आहे ती मोठी असणार